تفتیش تو کراس کیا انہوں نے، تفتیش کراس کیا بزرگان کے سال ثواب کے لیے مجالس کا سلسلہ انہیں ہمارے سفر عشق و معرفت میں جاری ہے۔ آج کی مجلس سید یاور شاہ صاحب کی طرف سے اور آپ مومنین کے لیے ان کی طرف سے دسترخوان کا بھی اہتمام ہوگا۔ حسن التماس ہے بین الحرمین میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ محمد عزت کا واسطہ پروردگار سورہ فاتحہ اس مجلس سے ثواب کو شعبہ گل حسین شاہ مسکین شاہ وزیر شاہ جہانگیر شعرا بی بی نادو بی بی اور سید یاور بادشاہ صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے خاندان کے جملہ بزرگان جو اس میں مالک درج فرما ارواح کو شاد فرما جنت آپ تمام جتنے مرحوموں چلتے ہیں مالک کے کائنات عزت علی محمد کا واسطہ ان کی ارواح کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مل کے اپنی زیارت کی قبولیت کے لیے سید الشہداء امام علی مقام باب الحوائج شہنشاہ عباس علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ زائرین محترم، خوش قسمت ہیں کہ اس وقت بین الحرمین میں بیٹھے ہیں۔ مالک کائنات کا لطف و کرم اور شکر سب سے پہلے بجا لاتے ہیں۔ وشکراً للحسین ابن علی علیہ السلام اور سید الشہداء حسین بادشاہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ باب الحوائج کا شکریہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ کہاں ہم گناہگار اور کہاں کربلا کی سرزمین۔ مالک کائنات کا لطف و کرم و احسان ہوا ہم جیسے گناہگاروں کو کربلا بین الحرمین کی زمین نصیب ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم باب الحوائج کی بارگاہ میں داخل ہوں گے، حاضر ہوں گے، تاکہ بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہم مرشد عباس سے اجازت لے لیں۔ عزاداران سید الشہداء اب کربلا میں بیٹھے ہیں اور دونوں شہنشاہوں کی ذریعوں کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ باب الحوائج شہنشاہ عباس کا میں نے تذکرہ کیا، میں ایک تعارف کرانے لگا ہوں بین الحرمین میں بیٹھ کے، اسی سے آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا۔ کون عباس؟ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کا نام ہے عباس۔ کربلا میں شبیر مولا کی مختصر تھی فوج کے سالار کا نام ہے عباس۔ کربلا میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے 64 مزدور کی آس کا نام ہے عباس۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے برقعے کا نام ہے عباس۔ اجرکم من اللہ، بس منزل پڑھاتے ہو۔
بزرگان اور عفا ابھی انشاءاللہ آپ زیارت بھی پڑھو گے اور مولا کی زری کے اندر داخل ہوگے تو مولا کے جتنے مقامات پر یہ سلام لکھے ہوئے ہیں پردوں پر بارادات پر، ان میں سلام یہ ہے: السلام علیکہ یا حجاب زینب، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے پردے ہمارا اپن سلام کو۔ آیت اللہ مرعش نجفی جب مولا کی بارگاہ میں آتے اور سلام پیش کرتے اس کے ساتھ یہ ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں السلام، ایک اور سلام کا اضافہ کرتے ہیں: السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی مولا ہمارا آپ پر سلام ہو۔ میں رات کربلا کی زمین کا تعارف اور آداب بتاتے ہوئے بھی گزارش کر رہا تھا، ابھی بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہر مومن ہر مومنہ کو بڑا مان ہوتا ہے، اور ذرا تصور کرو جس شہنشاہ عباس پہ آج 1400 سال کے بعد بھی آپ کو اتنا مان ہے، کبھی تصور کرنا شہزادی ام البنین کو عباس پہ کتنا مان ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ روایت کا جملہ ہے 37 یا 47 دنوں کے بعد مدینے میں اطلاع لوگوں حسین مارے گئے۔ پہلا جملہ جناب عباس کی والدہ گرامی کا میں حجیہ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا لوں۔ منادی مدینے میں آ کے اعلان کر رہا تھا گلیوں میں: لوگوں فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا ایک دروازے کا کھلنا، ایک ضعیفہ بی بی کا باہر نکلنا، روب دار آواز میں مجھے قریب بلا کے کہتی ہے: او اعلان کرنے والے، یہ اعلان تو کر رہا ہے جو حسین مارے گئے؟ کہتا ہاں بی بی۔ بی بی کہتی ہے جھوٹ نہ بول۔ جناب عباس کے دکھ آپ کو سنانے لگا ہوں کیونکہ مولا کے حرم میں جانا ہے، پہلا لفظ سمجھیے گا۔ جناب ام البنین مدینے میں دروازے پردے کے پیچھے آ کے منادی کو بلا کے کہتی ہے جھوٹ نہ بول، کیسے میرے حسین مارے گئے؟ حسین کے ساتھ میرا غازی نہ تھا؟ اجرکم اللہ۔ کہا میرا عباس نہ تھا ساتھ؟ کہا بی بی آپ کے عباس بھی ساتھ تھے۔ بی بی کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تو کیا کہہ رہا ہے؟ غازی بھی تھا اور حسین مارے گئے؟ کہتا ہاں بی بی۔ بی بی کہتی ہے اچھا میرے قریب آ، مجھے ساری داستان بتا، مجھے بتا کتنے مارنے والے تھے میرے عباس کو، میرے حسین کو، کتنے دل لڑتا رہا ہے میرا عباس؟ رو کے راوی کہتا ہے بی بی 10 محرم کو چپ کر کے مارا گیا عباس۔ اجرکم اللہ۔ شرم نہ کرنا بین الحرمین میں بیٹھ جی میں بسم اللہ کروں۔ مولا آپ کو بھائی شفا عطا فرمائے، مولا آپ کو جوانوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ بی بی 10 محرم کو چپ کر کے مارا گیا تیرا عباس۔ بی بی نے کہا اچھا بتا کتنے مارنے والے تھے؟ کہتے بی بی سنا ہے لاکھوں میں تھے۔ جلال میں آ گئی ام البنین، کہتی ہے لاکھوں نے مار لیا ہے میرے غازی کو؟ ہائے غربت، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ مان سمجھو جناب ام البنین کا، لاکھوں نے مار لیا ہے میرے غازی کو؟ کہتا ہاں بی بی۔ بی بی کہتی ہے مجھے تیری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے قریب آ، مجھے یہ ساری داستان بتانا، کیسے میرا غازی زین سے زمین پہ آیا، کیسے لاکھوں نے میرے غازی کو مار لیا؟ کہتا ہے بی بی ایک ظالم نے گرز مارا، تیرا غازی زین سے زمین پہ آ گیا۔ جلال میں آ کے کہتی ہے غازی نے گرز کو روکا کیوں نہیں؟ رو کے منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے بی بی جب ظالم نے گرز مارا تیرے غازی کے بازو قطع ہو چکے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو عاشور کا سارا دن جناب عباس آپ سے راضی رہے، عاشور کے سارا دن جناب عباس اپنے خیمے میں نہیں آئے۔ وجہ کیا تھی؟ میں سمجھا کے پڑھنے کے عادی ہوں۔
अज़ादारो जनाब अब्बास चूँकि फ़ौज के सपा सालार थे, जवानों के उस्ताद थे, एक जवान को तैयार करके मैदान में भेजते, मेरे इमाम उस जवान के लाशे पे जाते, अब्बास दूसरा जवान तैयार करके मैदान में भेजते। जब अब्बास मौला के सारे शागिर्द मारे गए, दाएं देखा तो अकबर का लाशा, बाएं देखा तो अनो मोहम्मद के लाशे, कासिम के लाशे के टुकड़े। अज़ादारो जुमला मातम का सुनना, रो के घबरा के अब्बास अपने खैमे के अंदर गए अपनी तलवार लेने के लिए। अज़ादारो जैसे जनाब अब्बास ने खैमे के अंदर कदम रखा, ज़ौजा अब्बास ने अब्बास के कदमों पे हाथ रखे, रो के कहती है सरदार सारी जिंदगी की है आपकी नौकरी, आज कुछ मांगना चाहती हूँ। गाजी कहते हैं लो बाबा मांग उस वक्त रही है जब गाजी उजड़ गया, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब गाजी उजड़ गया कहती है सरदार नहीं, वो मांगना चाहती हूँ जो अब भी तेरे दस्ते कुदरत में है। अब्बास कहते हैं लो बाबा हुक्म कर। कहती अल्लाह वास्ते बाबे अली की तलवार निकाल, इन फौजियों की भीड़ में मुझे रास्ता बना के दे। गाजी कहते हैं कहाँ जाना चाहती है? काली बादशाह की जरी पे, काली की बेटियों को छोड़ के जाना चाहती हो? का नहीं, काली की जरी पे जाके क्या करेगी? कहा अली की जरी पे जाके शिकायत करूंगी। मौला आपका गाजी भी जिंदा है, सकीना अभी तक प्यासी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मंजिल बढ़ाते हो मौला तुम्हें सलामत रखे। अज़ादारो बैनुल हरमैन में बैठे हो, फजर का वक्त है, शहनशाह अब्बास के मसाइब सुन रहे हो। जब आए ना जनाब अब्बास अज़ादारो खैमे के अंदर, पीछे से जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा चलती हुई, गाजी को जब खैमे में देखा चलती हुई आ गई। जनाब अब्बास और लुबाबा में ये गुफ्तगू हो रही थी, जुमला अदब का समझिएगा। जनाब सकीना खैमे में दाखिल हुई, चाचा गाजी का बाजू पकड़ा, बोली नहीं, आगे आगे सकीना पीछे पीछे गाजी, आगे आगे सकीना पीछे पीछे चाचा अब्बास। जनाब सकीना खैमा के दरवाजे पे आई, जनाब सकीना ने खैमा के दरवाजे का पर्दा उठाया, क्या देखा जनाब अब्बास ने? असगर की प्यास से आंखें बंद हैं, मुट्ठियां बंद हैं, असगर लब कभी बंद करता है कभी खोलता है। सकीना रो के कहती है चचा सुगरा की अमानत प्यास से मर जाएगी। अज़ादारो गाजी रो के कहते हैं सकीना मैं क्या करूं, आपके बाबा मुझे इजाजत जो नहीं देते, और मैंने तो अकबर से पहले इजाजत मांगी। मैंने कहा मौला किसी को मैदान में न भेज, फकत तेरा गाजी काफी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हें सलामत रखे। जब कहा ना सकीना आपके बाबा मुझे इजाजत जो नहीं देते, कह दिया चचा मेरे बाबा हुसैन को मुझ सकीना से बड़ी मोहब्बत है, मैं आपको इजाजत लेके देती हूँ। जनाब अब्बास ने कहा सकीना इजाजत भी लेके दे, अलम भी दे, मशकीज़ा भी मुझे पहना। कहती है चचा आपका कद बुलंद है, मेरा कद छोटा है। अब्बास कहते हैं नहीं सकीना पहनने का तरीका मुझे आता है, ओ वफा के दर्द मुझे माँ उम्मुल बनीन ने सिखाए हैं। अज़ादारो जनाब अब्बास ने कहा सकीना तू मशकीज़ा बुलंद कर। सकीना ने मशकीज़े को बुलंद करना शुरू किया, गाजी ने झुकना शुरू किया। झुकते 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 दोनों हाथ मेरे मुर्शिद अब्बास के सकीना के कदमों पे। जनाब सकीना ने नस्रो मिनल्लाह करीब की आयत पढ़ के गाजी को मशकीज़ा पहनाया। उधर आका हुसैन की नजर पड़ी, जुमला सुनना मातम का। इमाम हुसैन तेज कदम चल के वहां पे आए जहाँ चचा भतीजी तैयारी कर रहे थे। मेरे ने कहा सकीना क्या कर रही हो? कहा बाबा चचा को पानी लेने के लिए भेज रही हूँ। मेरे इमाम ने कहा सकीना खास ख्याल रखना, तेरा वीर है 6 माह का और मेरा वीर है 32 साल का। अब शर्म न करना, सकीना ख्याल रखना कहीं तेरा भी मर जाए, तेरा भी वापस ना आए।
अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करूँ बैनुल हरमैन में बैठ के मातम करने वालों का बाबा कुबरा की अमानत प्यास से मर जाएगी, कच्चा सकीना भेज, तू जो इजाज़त लेके देती है तेरे गाजी को इजाज़त देता हूँ। सकीना ने तैयारी मुकम्मल करवाई, जुमला समझिएगा अदब का। मेरे इमाम ने कहा पास जा मैदान में मेरा वीर, तुझे रोकता नहीं, लेकिन गाजी मुझे इतना तो बता हथियार कितने हैं तेरे पास। मौला जो जंगजुओं के पास होते हैं, लफ्ज़ों को समझिएगा। मेरे इमाम ने कहा अदब समझिएगा किस तरह मेरे इमाम ने अब्बास को रोका। मेरे इमाम ने कहा अच्छा अब्बास ले जा जितने चाहते हथियार, लेकिन याद रखना जो जंग करने आते हैं ना वो ज़ैनब अजरोकुम अल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह फिर कहता हूँ मौला तुम्हें सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करूँ हाय करके रोने वालों, अदब लफ्ज़ों को समझिएगा। कैसे मेरे इमाम ने अब्बास को रुखसत दी, अच्छा अब्बास ले जा जितने हथियार ले जाता है, लेकिन जो जंग करने आते हैं ना वो ज़ैनब जैसी बहनों को साथ लेके नहीं होते। अज़ादारों ये जुमला सुनना था। गाजी ने सारे हथियार रखे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के मेरे गाजी ने एक नेज़ा एक तलवार उठाई। अज़ादारों जब इन्ना लिल्लाह की आवाज़ खैमे में गई ना, आकाज़ादी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़्ज़ा ये इन्ना लिल्लाह पढ़ने वाला कौन है? क्या तेरा वीर अब्बास मैदान में जा रहा है? अच्छा अम्मा गाजी भी छोड़ के जा रहा है, लफ्ज़ों को समझिएगा। हाँ मेरी बेटी तेरा वीर अब्बास भी मैदान में जा रहा है। अम्मा गाजी मौला को, गाजी वीर को मेरा पैगाम पहुंचा। एक मर्तबा घोड़े पे सवार होके मेरे खैमा के सामने आए। मैंने सुना है गाजी घोड़े पे मुकम्मल अली नजर आता है। जनाब फिज़्ज़ा ने मुर्शद अब्बास को पैगाम पहुंचाया। अच्छा अम्मा फिज़्ज़ा मेरी बहन को बताओ अभी गाजी आपका आखिरी सलाम करने के लिए आ रहा है। फिज़्ज़ा ने आके वापस इतला दी, मुर्शद ज़ादी आपका वीर गाजी आपका आखिरी सलाम करने के लिए आ रहा है। अच्छा अम्मा वीर गाजी आ रहा है? अच्छा अम्मा ऐसा करो सारी बीबियों को मेरे खैमे में बुलाओ। सारी बीबियां खैमे के अंदर आ गई। अज़ादारों जब सारी बीबियां खैमे के अंदर आ गई ना, मेरी बीबी ने अपने सर से थोड़ी सी चादर हटाई, थोड़ी सी खाक उठा के अपने सर में डाली। उधर गाजी खैमा के दरवाजे पे आए, जनाब अब्बास ने अपने आप को घोड़े से गिरा दिया। अज़ादारों जनाब अब्बास ने आके आकाज़ादी ज़ैनब की चादर को सर पे रखा। आलिया बीबी ने कहा गाजी तो कामों में से एक काम कर, गाजी या मैदान की तरफ न जा या मेरे सर पे चादर न रख, और तूने चले जाना है, मेरी चादर में लुट जाना है। अजरोकुम अल्लाह। गाजी मेरे सामने एक मिनट बैठना। मुर्शद अब्बास तो जानू होके आकाज़ादी ज़ैनब के सामने खैमे में बैठ के जुमला समझिएगा ज़ादारो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने कहा गाजी जब तू छोटा था ना और मैं भी छोटी थी, बाबा अली जब हसन को प्यार करते थे ना, हसन के लबों का बोसा लेते, जब हुसैन को प्यार करते हुसैन की गर्दन का बोसा लेते, और बाबा अली जब मुझे गोदी में बिठा के मुझ पे शफकत करते ना, बाबा अली अपने घर में बैठ के मेरी कलाइयों से रिदा हटाते, मेरी कलाइयों के बोसे लेते। एक दिन मैंने बाबा से पूछ लिया, बाबा हसन को प्यार करते हो लबों का बोसा लेते हो, हुसैन को प्यार करते हो गर्दन का बोसा लेते हो, बाबा जब मुझ पे शफकत करते हो मेरी कलाइयों के बोसे लेते हो, बाबा वजह क्या है? बाबा ने मुझे बताया ज़ैनब एक वक्त आएगा जब इन कलाइयों में रस्सियाँ डाली जाएंगी, जब इन हाथों में रस्सियाँ आएगी। गाजी मैं बाबा को कहती थी, बाबा इन हाथों में कौन रस्सियाँ डालेगा? जिसका गाजी जैसा वीर हो। गाजी तू मैदान में जा रहा है, अब मुझे यकीन हो चला, अब तेरी मुर्शद दादी के हाथों में रस्सियाँ। आखिरी जुमले, मौला तुम्हें सलामत रखे। आज़ादारो
बाबुल हवाज मैदान जंग में आए। मुर्शिद अब्बास ने जंग करना शुरू की। जंग करते करते इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में करबला का सारा नक्शा समझाऊंगा इन गलियों का। मुर्शिद अब्बास जंग करते करते प्यारे फुरात के किनारे पहुंचे। मशकीज़े को भरा, मशकीज़े को भर के घोड़े की ज़ीन पे रखा। घोड़े को तरफ का घोड़ा, तू हैवान है, तू तो पानी पी ले, मेरी वफा में हट जाएगा। घोड़े ने अगले पाँव उठा के जोर से पानी में मारे। गोया घोड़ा भी अपनी बेज़बानी में ये कह रहा था, बोला मैं भी पानी नहीं पी सकता, लेकिन पानी उछला। जनाब अब्बास की आबातार हुई, जनाब अब्बास के आंसू बढ़े। घोड़ा ये तूने क्या कर दिया? मैं गाजी हूँ, मेरी वफा में हर जाएगा, तूने मेरी अबा को गीला कर दिया। अजब नहीं कि घोड़े में अपनी जबान में कहा, मौला ये काम मैंने इसलिए किया, हो सकता है आपका मशकीज़ा खैमे में ना पहुँचे तो आपका लाशा तो खैमे पहुँच जाएगा। सकीना आपकी अबा को निचोड़ के अपने वीर असगर की प्यास बुझाल। अजरोकुम अल्लाह, बोला तुम्हें सलामत रखे। जनाब अब्बास ने अज़ादारों वापस खैमागाह की तरफ आना शुरू किया। पिसरे साद ने ऐलान किया, पानी का एक कतरा भी खैमे में जाना न पाए। चारों तरफ से फौजियों ने हमला शुरू किया। कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। एक जालिम ने छुप के वार किया। अज़ादारों मुझे माफ करना, ओ शहनशाह की जरी के सामने बैठ के मातम करने वालों, मुर्शिद अब्बास का दायां बाजू कटा हो गया। करो मातम, शर्म न करो अल्लाह वास्ते। मुर्शिद गाजी का दायां बाजू। ओ अज़ादारों मातमियों, मैं आराम से कह गया, आपने आराम से सुन लिया। कोई ये सकीना से पूछे, कोई ये आकाज़ादी ज़ैनब से पूछे, कोई ये हुसैन से पूछे। मुर्शिद अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ। मेरे गाजी ने मशकीज़े को दूसरे बाजू में संभाला, अलम को जानुओं में संभाला। एक बेगैरत ने छुप के वार किया, गाजी का दूसरा बाजू भी कटा हो गया। अब्बास ने अपने आप को मशकीज़े पे गिराया। मशकीज़े का तस्मा अब्बास के मुंह में, अलम अब्बास के जानुओं में। उधर खैमा के दरवाजा पे जनाब सकीना रो के कहती है, बाबा मेरा दिल बड़ा घबराया है, बाबा मेरे चचा की हालत क्या है? सुनोगे मातम का जुमला? अल्लाह वास्ते अब शर्म न करना। मेरे इमाम ने सकीना को खैमा के दरवाजे पे यूं हाथों पे बुलंद किया। सकीना ने मंजर देखा, चचा के बाजू कटा हो गए। अल्लाह वास्ते करना, रो के कहती है, बाबा मेरा मरता है, बाबा वापस मेरा मरता है तो मैं बिस्मिल्लाह करूं। में नौकर फिर कहता हूं, मेरे हाथों पे बुलंद किया। सकीना ने चचा के बाजू कटा है, कहती है, बाबा मेरा मरता है तो मरे, अपने वीर को वापस बुला ले। हौसले से एक लफ्ज और सुन लो। अज़ादारों, जब गाजी को दोनों बाजू कटा हो गए, एक बेगैरत ने तीर मारा, तीर सीधा मशकीज़े में लगा। अज़ादारों, तीर मशकीज़े में लगा, पानी जमीन पे बह गया। घोड़े का रुख मोड़ लिया, की तरफ मुंह करके कहा, सकीना खैमों में आने के काबिल नहीं रहा, सकीना मुझे माफ करना, पानी न ला सका। अजरोकुम अल्लाह। आखिरी लफ्ज, जी मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आखिरी लफ्ज अब्बास की दरी के सामने बैठे हो, जिंदगी का पता नहीं है, हौसले से लफ्ज समझो। आखिरी लफ्ज कहने लगा, ये सुनते हो ना मिंबर पे, हर सर को रोके नेज़ा पे बुलंद किया गया, लेकिन गाजी का सर नेज़े पे नहीं था,
یہ بین الحرمین میں بیٹھ کے سمجھاتا ہوں، بین الحرمین میں بیٹھ کے سمجھاتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ ہر سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا، غازی کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہو سکا، گھوڑے کی گردن کے ساتھ گیا۔ اللہ گواہ ہے، مولا کی زری کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں، آزاد شام غریبہ کے وقت ان بے غیرتوں نے غازی کے سر میں نیزہ مار غازی کا سر نیزے سے زمین پہ آیا، انہوں نے پھر نیزہ مارا، غازی کے سر کو بلند کیا، غازی کا سر پھر زمین پہ آیا۔ اب مجھے معاف کر دینا، بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا۔ تیرا چچا نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ مولا سجاد نے رو کے کہا، آپ نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کی گردن سے آواز آئی، سجاد میں نیزے پہ کیسے سوار ہوں؟ مجھے زینب کا ننگا مالک کے کلام یہ مرشد عباس کی غربت کا واسطہ بسم اللہ کریں مالک کے کلام بحق محمد کا واسطہ پروردگار بحق محمد رحمت محمد زائرین کی حاجات کو پورا فرمائے، زائرین کے پرشے کو پورا اللہ جانے ہم کربلا میں آکے زندہ کیسے وفاداری کا حق نہیں بجانا، وفاداری کا حق نہیں بجانا، ہم گناہگاروں کی ایک تھوڑی سی حاضری قبول فرمانا، تھوڑی سی عبادت قبول فرمانا۔ مجلس ادا کے ثواب کو سید یاور شاہ صاحب کے بزرگان سید مسکین شاہ صاحب ان کی گل نرگس بی بی عزت امام خواصہ ان کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی آنکھوں سے انذارین کے پرشے کو قبول فرما، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پرشے کو قبول فرما، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار عزت بطول کا واسطہ، عزت امام کا واسطہ پروردگار ان زائرین کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تیرا شکر ہے، کہاں ہم گناہگار، کہاں بین الحرمین کی مجلس، عزت امام کا واسطہ بیت محمد وعلی بیت محمد، میری بہن کی جو حاجات ہے مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو عطیہ کیا ہے امام کی بارگاہ میں عزت امام کا واسطہ۔ میرے بھائی اولاد کی حاجت رکھتے ہیں، عزت امام کا واسطہ پروردگار کربلا میں بیٹھ کے اس شہزادی کا واسطہ دے رے غازی ول ول سیدہ دیوں پاسے میں کو ہو گھن من گھوڑا ہووے ڈھیر ہجوم سپادہ کیا وجہ میں کزین تو لہنگا دن بازو دے نہ دیکھے چن زہرا اے گال میرے بادشاہ عباس کی تھی امام حسین سنیے میرا دے پاس دیکھے رو کے آدھے کھڑن میں تو دور ہونا ٹر سنگدا کمر غریب دی گئی ہے او میں جیندہ تیری لاش سے دن سیدہ دیتے کو لہندا دے ٹکے گھوڑے تو ہر بی بی روندی پئی ہے
ہوئی اٹھی ویکھتا سہی بن چادر دے بیٹھی پڑھ دیا بھیڑ نماز بسم اللہ کران دوں لاشا تے مینڈا امام اوکھا گئے سوال کرو کیڑیاں لاشاں پہلی لاش بچڑے علی اکبر دی مینڈا امام ترک نے گرا لالو اللہ گواہ دوئی بھرا عباس کی لاش کتنی دفعہ مینڈا امام کربلا دی زمین دی زینت بڑھائے آدھا پیا عباس کر کے جھڑ پاؤ دے شاہ علی کر کے اٹھ دے سیدہ دے دودھ لہ گئے بے بھیڑی کو کنگی نجا آدھا پیا حیران ہمیں او اولاد علی دی کیویں موت عباس دی سے گئی اوئی کلاندہ دیکھ کے گھوڑے تو ہر بی بی روندی